الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أين الصلاة أين الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سمت الأرض جعلنا الصالحين. استولوا للصلاة رحمكم الله. سووا صفوفكم واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. صلوا صلاة مودع يرحمنا يرحمكم الله. إلهي عند المقصود ورضاك من طلب عند الوقت. صلي فرض الصبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وكرة وأصيلا. إني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما على المشركين. إن صلاتي ونسكي محيا ولا شرك له وذلك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت، تبارك ربنا وتعالى. لك الحمد على ما قضيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنا أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال. يا مثبت القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا وعلى آله وسلم.
أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي أنت مولانا. سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمات الله أكبر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات والبركات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين يا الله. دوام فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ووالدنا وأولادنا بأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي وزلل، وأن الله يفتح قلوبنا كفتح العارفين وينور قلوبنا بنور هداية اليقين على هدينا وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا والآخرة، وعلى هدينا كتب صالح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, hadratal muhtaramin, para guru, para ustadz, para kiai, para pengurus, para jamaah, ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kita dalam kondisi yang baik dalam melakukan kebaikan, berharap kepada Allah dengan niatan mudah-mudahan semua amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dijadikan asbab ridha Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian, amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah, as-saimun al-qaimun, para pencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik ini bukan tanpa sebab, karena Allah menyatakan afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un, bahwa apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sebagai bentuk kesia-siaan dan kalian tak dikumpulkan, tak dikembalikan kepada kami, kata Allah. Maknanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, mengumpulkan kita, adalah bagian dari ujian kepada kita, mana yang mau beriman, mana yang ingkar kepada Allah. Dan kemudian ketika kita dikumpulkan ini berarti bagian dari rasa cinta kasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan untuk itu kita mari terus memperbaharui syukur kita kehadirat Allah. Syukur dengan rasa terima kasih yang betul-betul tulus. Syukur dengan ucapan alhamdulillah, syukur dalam bentuk kemudian menggunakan nikmat Allah kepada hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian, amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, di pertengahan Ramadan ini uhanniukum binuzulil Quran, kami ucapkan selamat karena kita telah memperingati satu peristiwa penting dalam Islam, yaitu nuzulul Quran. Bicara tentang nuzulul Quran, maka kembali kita membicarakan nikmat yang besar, rasa kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak dilepaskan begitu saja di belantara dunia ini, tapi kita diberikan kompas, diberikan petunjuk, diberikan guidebook
diberikan hal yang membuat kita bisa terarah hidup kita. Maka mudah-mudahan bi barakatil Quran, bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup kita semuanya terarah berjalan pada as-siratal mustaqim, dan mudah-mudahan sampai pada akhirnya kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai judul pada pagi hari ini, karena mau tak mau kemarin guru kami minta Ustadz berikan judul. Guru kami yang biasa menyampaikan salam 4 jari, ya, Syekh Ahmad Kusyairi Al-Ogan Iliri, bahwa beliau meminta pada kami, Ustadz tolong jukkan judul. Aku dak katik judul, basing kamu napayo kataku, kisah-kisah menarik seputar Ramadan. Karena di depan kita ada buku kecil Hikayat Ramadan, cerita-cerita salafun salih tentang Ramadan. Karena memang bicara tentang kisah Quran, maka Quran pun adalah kitab yang banyak sekali menceritakan tentang kisah-kisah orang terdahulu. Dan memang pola bercerita, pola cerita ini, pola kisah ini merupakan satu bagian dari metode tarbiyah, metode pendidikan. Bahwa ketika kita kecil dulu, kita dibesarkan oleh ayah bunda, oleh keluarga kita dalam kondisi banyak sekali cerita yang kita terima. Kancil dan buaya, kancil dengan gondang, maksud kami, gondang tu keong. Kemudian misalnya cerita tentang timun mas, cerita tentang bawang putih dengan bawang abang, kira-kira seperti itu. Yang pada muaranya adalah laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi mari kita lihat, jangankan untuk isinya, bahkan judulnya pun banyak mengacu kepada sejarah. Al-Fil, kemudian surah Maryam, suratul Kahfi, surah-surah yang lain mengacu bahwa ternyata sejarah sangat penting, cerita itu sangat penting. Maka pola bercerita, terkadang manusia ada yang memang dia sukanya, dia tidak punya motif apa-apa, ketika diperintahkan baru mau kerja ada. Orang yang lurus-lurus 10 betul tu mah itu. Kita suruh nak kakek cuci piring, ya piring biar dicucinya, gelas tidak. Ada tak ada? Banyak, ya. Kau tu jingoi sampah di rumah, dijingoi aja weh. Ada tak? Ada. Jadi sesuai perintah di sana. Maka pola Al-Quran seperti itu. Ada yang tak pacak kecuali harus dilarang. Kau tu jangan ma ini, jangan ma itu. Tak dilakukannya. Maka pola Al-Quran itu sangat lengkap. Karena memang Al-Quran adalah kitab samawi, kitab langit yang diturunkan untuk penduduk bumi. Maka karakter manusia ini macam-macam. Ada yang nak diperintah, ada yang nak dilarang, ada yang nak disinggung-singgung. Caknya, Pak Haji, apa? Ay, lama sama-sam caknya bibir ini. Nah, itu nak minta gudang garam berarti. Itu pola-pola tamsil, perumpamaan, bahasa-bahasa majazi, bahasa kiasan, bahasa majaz isti'arah segala macam. Tapi ada orang yang tidak perlu kita beritakan dengan bahasa yang sharih, dengan bahasa yang jelas, tapi kita berikan, oh ternyata zaman dahulu kalau orang suka begini, suka begitu. Orang kalau bantu masjid tu, Masya Allah di kampung sebelah tu tak pernah putus rezekinya. Langsung, Pak Haji nak berapa? Ini cek kosong siap. Nah ikhwan dimuliakan Allah, maka salah satu metode tarbiyah yang baik, salah satunya dengan berikan cerita. Maka banyak sekali para ulama kemudian kita lihat bagaimana cerita Alfu Lailah wa Lailah, cerita 1001 malam misalnya yang terjadi di Baghdad. Itu kan cerita hayalan, khayali, tetapi itu dapat sekali, banyak sekali ibrah, pelajaran dari hal tersebut. Karena memang Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi hidayah Al-Quran tidak harus dalam bentuk kutiba, faradha, diwajibkan, dilarang, diharamkan, tidak. Tapi banyak cerita tentang bagaimana Ad, Samud, Iram dzatil imad, Fir'aun dzil autad, alladzina jabu sakhra bil wad, terus seperti itu. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan sendiri, karena macam-macam manusia ini dengan karakter dan tingkat kecerdasan yang berbeda. Dalam bahasa sederhana, kalau Fir'aun yang hebat mah itu baik, dengan bala tentara yang hebat, ternyata masih mati itulah. Tapi berarti kita juga sama seperti itu. Artinya setiap orang akan mengambil kesimpulan dari cerita yang disuguhkan. Maka ikhwah dimuliakan Allah, kita akan memulai dengan satu kisah pada hari ini
dari cerita ini akan kita dapati pada zaman dinasti Abbasiyah. Ada seorang ulama besar namanya Dawud At-Tai. Al-Imam Dawud At-Tai ini beliau ini bukan orang Arab. Beliau orang Khurasan. Khurasan, di daerah Khurasan. Maka ketika beliau ini seorang alim, faqih, muhaddits, mufassir, seorang zuhud wara', orang ulama ternama di zamannya. Maka ketika masuk pada awal malam pertama Ramadan, maka beliau bermimpi. Ketika bermimpi itu, bukan Pak Ketua, bukan mimpi dicetuk ular, bukan. Ya. Tafsiran mimpi itu jelas kalau mencetuk ular. Nah, Imam Daud At-Tai ini bermimpi pada satu saat ka'anni arani fil jannah, bahwa aku melihat bahwa seolah-olah aku sudah berada dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita menjadi penduduk surga, amin. Ikhwan dimuliakan Allah, pertama bicara tentang mimpi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yubsiru binurillah. Takutlah kalian firasatnya orang beriman, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya atau basirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa salah satu tanda kenabian yang masih Allah sisakan adalah mimpinya orang beriman. Maka tentunya kalau mimpinya orang beriman, sebelum tidurnya pun adab-adabnya dijaga. Bahwa bagian dari sunnah sebelum tidur itu baca tabarok, baca misalnya sajadah, kemudian berzikir, kemudian menggunakan sunnah yang sangat masyhur, sebelum tidur baca Fatihah, ayatul kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan sampai ke seluruh tubuh, kemudian kita baca Bismikallahumma ahya wa bismika amut, misalnya seperti itu, sampai kita tidur, sampai berzikir kepada Allah. Nah, bayangkan ini adab orang awam saja seperti ini. Kalau orang alim sebelum tidurnya pun lebih parah lagi zikirnya. Kadang sebelum tidur sudah hatam Quran misalnya, baca salawat, baca kalimat thayyibah sampai ratusan bahkan ribuan kali. Nah, Imam Daud At-Tai ini tertidur. Ketika tidur, kemudian dia melihat dirinya dalam surga. Tadi surga, kemudian wa fi syatti nahrin, kata beliau, ketika aku lihat di pinggiran sungai surga. Karena memang dalam Al-Qur'an jannah itu kan, bapak-bapak, kata-kata jannah itu dari huruf jim, nun dan nun. Jannah itu artinya tersembunyinya sesuatu karena saking lebatnya, tertutupi sesuatu itu namanya jannah. Walamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Ketika datang malam, kata jannah, maka malam menutupi, kemudian ila seterusnya. Kata-kata junnatun yang artinya benteng, as-saumu junnah, bahwa puasa itu adalah benteng. Orang kalau di dalam benteng tak kelihatan dari orang dari luar tak melihat orang dalam benteng. Kemudian dari kata-kata jannah itu muncul kata majnun. Apa makna majnun? ODGJ. Ya, kalau disebut sesuatu digilo kakek kena anu pulo, somasi pulo. Jadi orang majnun itu kenapa disebut majnun dari kata-kata jannah? Karena orang yang majnun tak kelihatan kewarasannya. Ya. Kemudian jinnatun minal jinnati wan nas, dari godaan keburukan jin dan manusia. Kenapa jin disebut sebagai jin dari kata-kata jannah? Karena jin itu tak kelihatan oleh kita. Maka kata-kata jannatun, surga itu ada namanya kebun, disebut jannah. Kenapa jannah? Karena diriwayatkan saking lebatnya di surga itu, orang kalau di sebelah dengan sebelahnya orang tak ketahuan, cuma dengar suaranya saja. Maka dalam surga itu banyak sekali anhar. Anhar tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sangat deras, sungainya itu dari madu murni, bukan madu asli Pak Ji. Dari madu, kemudian dari khamar, dari labanin, kemudian dari air yang mengalir dengan sangat manisnya. Nah, dia melihat Daud At-Tai ini duduk, ketika sedang duduk ini dilihatnya, alaka belagak elok-elok bidadari. Ada bidadari banyak, Masya Allah. Kemudian melihat karena ka'annahunna syamsun min nuri wajihihinna. Beliau ceritakan saking wajahnya itu luar biasa, parasnya cantik, indah, kemudian elok dan menawan, cahaya terpancar.
Saya pikir mereka ini matahari yang berjalan. Masya Allah. Tapi bapak-bapak melebihi itu semua adalah istri kita masing-masing. Ngapo? Karena ada ibu di belakang. Bahaya. Ketahuan kayak kamu ini. Betul, tapi dalam riwayat bahwa 72 bidadari itu dipocoi oleh permaisurinya, nama siapa? Orang rumah. Ah itu. Kepala pecongnya itu orang rumah. Tetap harus jadi bos orang rumah itu. Nah ikhwah, ketika dilihat karena kaget betapa sangat indahnya, kemudian beliau berucap spontan, namanya orang beriman, la ilaha illallah katanya. Maka si rombongan bidadari menjawab, la ilaha illallah. Jawab. Kemudian kata mereka, kami nahnu lil hamidin as-saimin ar-raki'in as-sajidin fi syahri Ramadan. Bahwa kami rombongan bidadari yang ada di sini adalah untuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas nikmat apa? Atas nikmat datangnya Ramadan. Kami adalah untuk orang-orang yang salat. Kami adalah untuk orang-orang yang rukuk dan sujud dan berpuasa pada bulan Ramadan. Maka berarti Bapak Ibu dimuliakan Allah, bahwa ternyata ada jenis bidadari yang disediakan Allah untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ada yang iseng, Pak. Kemudian maksudnya dalam kondisi kekinian agama Islam tu selalu ngesa ke betino. Maka saya pesankan ke ibu-ibu, tenang Bapak Ibu, jantan ke berani ngomong wae. Gesannya tak salah-salah, nak dokter, nak kolonel, nak apa tetap tak berani itulah Bu. Yang paling sakti cuma ibu saya, ya Dokter Fahmi ya. Masya Allah. Ikhwah dimuliakan Allah. Maka ternyata bidadari itu diberikan untuk siapa? Untuk para penghuni surga yang mereka suka berpuasa di bulan Ramadan. Dan mereka bergembira atas datangnya bulan Ramadan. Maka ikhwah dimuliakan Allah, ketika ada riwayat yang kemudian oleh sebagian orang-orang yang baru katanya, atau sengaja berkecimpung di bidang hadis, ini hadisnya lemah, ini hadisnya apa? Bapak dan Ibu, hadis lemah itu kan ada dua aspek. Pertama pada aspek matannya, isi hadisnya. Yang kedua pada aspek sanadnya. Betapa banyak hadis-hadis yang bermasalah pada aspek sanad, tapi ternyata ketika diteliti isinya semuanya benar semata-mata. Maka ketika ada orang yang berbahagia atas datangnya bulan Ramadan, itu menunjukkan betapa imannya luar biasa kepada Allah. Saya sering menceritakan bahwa hadiah yang kecil, hadiah yang tak bermakna, pena merek pilot 2.000 rupiah zaman dulu, diberikan ketika itu Pak Harmoko datang. Saya ngefans sama Pak Harmoko. Itu pena jangan diucak-ucak uang, pacak betujahan. Ini pena dari siapa? Dari orang yang saya kagumi. Ini yang ngasih manusia. Sementara yang memberikan hadiah ini berupa Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang senang dengan datangnya Ramadan, ini merupakan bagian dari rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Imam Daud At-Ta'i, ternyata langsung teringat aku. Teringat kepada siapa? Teringat kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis beliau? Kata Imam Daud At-Ta'i, bahwa surga itu merindukan 4 golongan, kata beliau. Siapa mereka? Talil Quran, mereka para pembaca Quran. Yang kedua kepada siapa? Wa hafizil lisan, mereka orang yang menjaga lisannya. Kemudian siapa lagi? Mereka adalah orang yang mut'imil ji'an, mereka orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Was-shaimina fi syahri Ramadan, dan mereka adalah orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. 4 golongan ini kata Imam Daud At-Ta'i adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dak senang dak agam kalau sudah dirindukan surga Bapak dan Ibu? Kita berhoji ini, rukuk, sujud, solat sampai segala macam, supaya salah satunya ya wajar baiklah. Jujur baik kita pengen masuk surga. Itu cita-cita, salah satu cita tertinggi kita. Karena kenapa? Karena kalau mengharap surga dunia, bagaimana kita mengharapkan sesuatu dari sesuatu yang tak pasti. Dunia ini tidak ada pastinya, tidak ada stabilnya. Hari ini kita senang, besok kita menangis. Hari ini kita kumpul, besok kita berpisah. Hari ini kita sehat, ketawa ketiwi, besok kita sakit, nangis-nangis. Maka berarti ngapain mengharapkan dunia sebagai surga? Maka kita sebagai mukmin berharap bahwa surga kita betul-betul fil akhirah. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka kata Imam Daud At-Ta'i, pantas sekali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama talil Quran,
Siapa pembaca Quran? Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca kalam Allah, membaca dalam makna yang membaca dalam makna mempelajari, mentadabburi, membaca dalam artian dia kemudian mencari ilmu-ilmunya, kemudian selanjutnya membaca dalam arti kemudian dia sebarkan manfaat ayat tersebut ke alam semesta. Bapak dan Ibu, kita ketika membaca sejarah seperti Ibnu Sina, Avicenna, Ibnu Rushd, kita kenal dengan Averroes. Kita membaca siapa misalnya Imam Al-Ghazali, ternyata seluruh ulama yang hebat-hebat itu hafizul Quran. Jadi ternyata dalam Islam, kemarin dapat pertanyaan, Ustadz, ada tak memang dikotomi ilmu? Kami sampaikan tidak ada dikotomi ilmu dalam Islam. Tidak ada pengotak-ngotakan, oh ini ilmu pertanian, ilmu umum, ini nahu sorob, ilmu agama. Tidak. Pertanian ilmunya Allah, nahu sorob ilmunya Allah, matematika ilmunya Allah. Bahwa segala ilmu yang diniatkan pertama lillahi ta'ala belajarnya, yang kedua prosesnya sesuai dengan syariat, dengan adab, yang ketiga ketika sudah dapat ingin berikan manfaat kepada alam semesta, semuanya adalah ilmu yang islami. Berarti kapan ilmu tidak islami? Ilmu tidak islami ketika ketahuan dari awal niatnya apa. Itu sudah kelihatan. Ngapal Quran, coba supaya cuma pacak masuk akpol tak bayar, Pak. Ngapal Quran supaya masuk kedokteran. Oh di situ di Malang itu kalau 20 juz tak dapat dapat SPP, pokoknya sampai tamat selesai. Berarti ente menghafal Quran tuh hanya sekedar supaya dapat masuk itu, Pak. Bahkan saya sering sampaikan kepada murid-murid kami, kamu penghafal Quran ini, hati-hati jangan ngapal Quran supaya pacak jalan-jalan. Maksudnya, ya kalau musabakoh kan jalan-jalan, pacak ke Linggau, pacak ke Pagar Alam. Pagar Alam kok duit berapa Pak jalan-jalan? Ini makan minum ditanggung, dijual amplop pula. Pacak balik kaki kan bahkan dalam amplop misalnya kira-kira. Nah itu seperti itu. Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Berarti ilmu itu semuanya islami. Kapan tidak islami? Ketika dia diniatkan dari awal untuk dunia, dia sudah tidak islami. Hatta sekalipun belajar ilmu, masuk pondok nak, ngapo? Sekarang nih kalau jadi ustadz nak, itu sekolah-sekolah Islam besar gajinya nak. Nah ini orang tua yang sudah tidak islami dalam mengajarkan ilmu kepada anak. Ikhwan dimuliakan Allah, tapi ada orang tua nak, kau masuk teknik, masuk jurusan yang jarang. Apa? Instrumen, balik instrumentor kaget. Bagi kau baca ngatur suhu pesawat segala macam. Untuk apa mak? Kaget nak, kau pacak mungkin pacak. Oh masjid ini jangan sampai, masjid ini kalau pacak orang masuk tuh AC-nya hidup dewek. Baca mak mana kemudian teknologinya maju. Nah itu pikirnya untuk Islam, untuk umat. Ini ilmu Islami ini. Kita nih salahnya bukan salah orang-orang terdahulu di Indonesia memudahkan supaya ngapo kalau ibtidak di depak, ngapo kalau SDN itu di Diknas dulu atau Pedanka, Depdikbud zaman dulu masih ingat. Tujuannya supaya memudahkan baik, karena ketika ada misalnya pelajaran Islam, orang-orang Kemenak tuh lebih paham tentang Islam, diharapkan seperti itu. Tapi pada prakteknya kemudian di masyarakat muncul semacam stigma di masyarakat bahwa seolah-olah Islam itu mempetak-petakkan ilmu. Padahal tidak ada. Kita lihat di Malaysia, negara tetangga, satu universitas seperti Unsri itu dari kedokterannya sampai ke fakultas bahasa Arabnya sampai ke syariatnya ada semua. Kita di Indonesia kalau nak ke agama ke UIN, kalau nak ke umum ke Unsri, kira-kira seperti itu. Padahal itu tidak ada. Karena kenapa? Kalau kita lihat Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Al-Imam Al-Ghazali, ulama-ulama besar zaman dahulu, Jabir bin Hayyan Al-Khawarizmi, semuanya penghafal Quran. Dan ngapal itu tidak mungkin langsung hafal. Ustadzuna Ustadz Kusyairi, Masya Allah, mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia beliau, berikan sehat wal afiat. Beliau penghafal Quran, ahli ini ahli itu, tapi bermula dari membaca Al-Quran. Jadi kita ini pacak galau Pak Maco atau menghafal Quran. Maka surga merindukan orang-orang yang membaca Al-Quran. Apalagi maconyo di bulan Ramadan. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran di dalamnya. Kemudian untuk membaca Al-Quran diharapkan kita jangan dewek-dewek dulu. Kalau untuk kapasitas seperti kita, kalau Ustadz Kusyairi seperti imam-imam ini bolehlah
imam rawatib di sini, karena mereka sudah orang yang sudah pacak nian dengan baca. Untuk kita jangankan ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau bertadarus bersama malaikat Jibril. Ada gurunya bertalaki. Berarti kalau maca Quran Ustaz mak mano, baiknya orang dua, sikok maca, sikok nyimak sehingga ketahuan mana yang benar, mana yang salah. Karena kita kalau maca Quran dewek-dewek Pak, serasa sudah imam surem kalau. Allah kebagus bacaanku dalam hati. Nah, pacak sehari dapat sejus. Tapi pas disimak Ustaz Kusairi, kurang dengung Pak Ji, kurang panjang, ini ngapa cepat, ini ngapa lambat, terus seperti itu. Sehingga memang disitulah dibutuhkan tadarus. Ngapa tadarus ado? Tadarus ado supaya kita mencontoh perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Nabi itu tadarus, mana hafalan beliau disimak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Berarti kita ni kalau tadarus itu jangan sikok maco, sikoknya WA. Hai guys, lagi nih guys, dapat juz ke 31, katik-katik terus di juz 31, saking kehebatnya bacaan. Jadi kawan ini nyimak, benar salahnya kita tidak dengar karena kita sibuk dengan gawe masing-masing. Atau ada yang maco kita minal khasyiin sampai ke Sidratul Muntaha saudara. Uang lalu bubar, nah kemana uang ini? Lah balik kalau. Nah ikhwan, maka membaca Quran merupakan kebaikan, tapi jangan cukup cuma maco bae. Kita mentadabburi maknanya. Karena tahu makna, kadang ini Pak, karena ada orang ngaji lagu bagus nian, fi ashabil jahim, Allah katanya. Pada ashabul jahim penduduk neraka, Allah. Karena ngapa? Karena dia fokus di suara, bukan fokus di isi yang disampaikan. Maka disitulah penting mengapa kita harus mentadabburi, mencari makna Al-Quran. Baru untuk semakin kuatnya rasa cinta kita belajar. Oh ini maknanya, ini i'rabnya, ini penjelasannya, ini bandingan syairnya Arab, semakin hebat. Dan pada puncaknya orang-orang Islam ketika membaca Al-Quran berupaya untuk menemukan ilmu baru dari membaca ayat Al-Quran. Di Jonggol beberapa tahun yang lalu, tak apa-apa sebut namanya bagian dakwah, Pak Muhaimin Iqbal. Itu termasuk penggerak dinar juga di Indonesia, selain siapa saya lupa. Ini beliau menggerakkan itu, beliau mengacu kepada wajannatin alfafa. Beliau teliti alfafa ini apa sih? Kan dalam hadis, dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar itu pernah ngumpulin orang ketika beliau jadi khalifah. Wahai manusia, kita ini sudah tahu apa makna jannat, artinya kebun-kebun atau surga-surga. Tapi alfafa ini ada yang tahukah apa makna alfafa? Dikumpulkan semua orang, tak kata yang tahu. Kecuali sikok jeletuk. Wahai Sayyidina Abu Bakar, al-fafa itu artinya a'syab, artinya jenis rumput-rumputan atau tumbuh-tumbuhan. Maka kemudian terima kasih. Nah ini oleh beliau diteliti. Ternyata jenis al-fafa ini ada memang di Indonesia, diteliti. Itu memang kandungannya luar biasa kalau untuk binatang ternak. Susunya lebih banyak, dagingnya lebih empuk. Lihat bahwa ini pola yang tepat tuh seperti itu. Jadi kita baca ayat, dari ayat kita lihat, kemudian muncul turunan dari situ teori atau ilmu atau apapun bentuknya sehingga punya kontribusi. Jadi Al-Quran tidak habis dibaca, tidak habis dimusabaqahkan saja, tapi Al-Quran dicari manfaat yang tertingginya adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada alam semesta. Kita ini sekarang baru bangga bahwa kalau ada orang barat punya teori, punya ilmu, terus kita katakan 14 abad yang lalu Nabi kami sudah menyampaikan, habis di situ kita cuma hanya menjadi penyokong, tidak menjadi pemain utama. Padahal pada zaman dinasti Abbasiyah muncul namanya istilah perpustakaan terbesar zaman dulu, namanya Baitul Hikmah, yang kemudian ketika datang pasukan Mongol, pasukan Tartar itu datang, mereka hancurkan, manusianya dibunuh, wanitanya diperkosa, anak-anaknya dipenggal kepalanya, sampai diriwayatkan itu sampai puluhan belasan meter itu tumpukan kepala manusia. Datang rombongan biadab-biadab itu datang, termasuklah mereka bakar-bakar buku-buku yang ada di perpustakaan. Habis Pak, yang tersisa cuma sedikit. Jadi kitab-kitab turos, kitab-kitab klasik yang tersisa itu tidak sampai 1/10 atau bahkan 1-5% saja yang tersisa dari apa yang mereka hanguskan zaman dahulu. Kenapa mereka bisa maju zaman dahulu?
Karena ayat dibaca, dicari ilmunya apa. Kita kalau ada hadis atau ada ayat, kita cukup teori ini, dalam Quran sudah ada. Cukup di situ selesai dengan bangga dengan hal tersebut. Kemudian bagaimana misalnya mahasiswa pertanian cari peneliti ini, orang matematika cari dari Al-Quran, maka itulah Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran sangat dirindukan surga. Yang kedua, wahafidhil lisan. Sering kita bahas ini, bahwa orang-orang yang sangat dirindukan surga adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Sering saya sampaikan betapa bahayanya lisan. Ada orang baik-baik kemudian atas nama persaksian yang saksi palsu, sumpah palsu, atau dia memfitnah fulan bin fulan yang baik, tiba-tiba jadi tersangka. Terjadi tidak? Terjadi. Bapak, ini beliau akan Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti kita hafizul lisan, orang yang mampu menjaga lisan. Rasulullah bersabda, man yadmanuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Orang yang mampu menjaminkan untukku, kata Rasulullah, apa yang ada di antara dua rahang atau dua bibirnya, lisannya, yang menjaga antara dua kakinya, kehormatannya, maka aku jaminkan surga untuk orang tersebut. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga, orang yang suka gemar memberikan makan. Kepada siapa? Kepada orang yang lapar secara umum. Nah, kemudian makna yang kedua, orang yang lapar adalah orang yang berpuasa. Maka berarti orang yang suka memberikan takjil, ngado ke buka bersama, tapi duit dari dia bukan dari celeng masjid. Duit dari dia, terus dia ngeluar ke duit dewe. Ayo kita makan-makan, baca di Madinah itu. Beratus-ratus, berapa puluh meter itu Pak, sikok keluarga itu Pak. Sikok barisan orang yang takjil itu sikok keluarga itu yang jadi donaturnya. Setiap hari, bahkan sepanjang tahun. Itu berapa kalau diduitkan itu berapa rial itu, berapa ribu rial itu. Tapi mereka malah rebutan, woi, uang ini di aku. Terus seperti itu. Bahkan mereka menyewa pelayan-pelayannya untuk jadi panitia penari, bukan penyambut, penari orang supaya mereka makan di barisan mereka. Kenapa? Karena mereka tahu dengan hadis ini, surga sangat merindukan orang-orang yang memberikan makan pada orang yang lapar. Maka ketika masjid mengadakan buka bersama, mengadakan Maidatur Rahman, itu sangat bagus. Tapi tentunya dengan adab. Alhamdulillah kalau Baitur Rahman dan masjid-masjid yang lain adabnya lah kena. Yang takut tak kena ini Pak, makan buka bersama, namanya buka bersama. Satu, dia tak puasa. Buka puasa tidak, buka puasa paling semangat. Buka bersama itu satu. Yang kedua, ikhtilat. Tak diperhatikan lagi mana batasan laki perempuan, sehingga bergesa jantan betina cakak cikikik. Niatnya ingin melaksanakan sunnah tapi melakukan dengan sesuatu yang haram. Yang ketiga, ya kalau buka bersama tuh semayang, oi. Sudah buka bersama, udah makan, alhamdulillah. Tidak, Allahumma barik lana kasam tuh ceklak cekek, pokoknya itu. Baiklah hidangan hari ini disiarkan seluruh alam semesta. Doa idak, basmalah idak, sudah makan, blek orang semayang dia balik. Jadi sebenarnya cuma tameng bae pengen buka bersama tuh. Yang ada tuh pengen datang untuk pamer-pamer, untuk ngambokkan gadget misalnya, ngambokkan dia olah sukses pada aspek materi semata-mata. Tidak seperti ini. Konsep mut'imul ji'an seperti di masjid. Ketika 5 menit sebelum itu sudah kumpul, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karena kenapa? Karena ketika menjelang berbuka, pintu langit dibuka Allah untuk siapa yang pengen berdoa. Maka berarti kalau kawan sudah bergesa diam balah. Entah kalau baca Quran, kalau berzikir, kalau tak kita baca doa dengan bahasa kita dewe. Itu saat-saat di mana doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah menjelang berbuka, diam, tak usah bergesa lagi. Zikir, fokus. Dan kalau sudah berbuka dulu, berbuka, kurma, minum, habis itu sholat. Setelah itu baru hantam-hantamlah. Ini kan tidak langsung makan, habis itu balik. Tak tahu salat maghrib atau isyaknya mak mana. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Kalau di masjid pas, maka orang-orang yang misalnya di sini masjid ini, saya yakin punya kotak khusus untuk orang puasa. Maka di masjid-masjid banyak, maka sudah ada kotak untuk takjil, kotak untuk yatim,
kontak pendidikan segala macam itu bagus, karena jelas bahwa niatan orang memberikan uang di kotak tersebut untuk mut'imul ji'an, untuk memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Dan orang yang lapar salah satu maknanya adalah orang yang berpuasa. Dan 3 kebaikan ini, membaca Quran, menjaga lisan, memberikan makan untuk orang yang lapar, pada puncaknya bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan kesempatan emas bagi kita untuk menjadi pribadi yang dirindukan surganya Allah SWT. Maka berpuasa di bulan Ramadan mudah-mudahan melahirkan semangat 3 ini: membaca Quran, menjaga lisan, juga mampu berbagi kepada sesama. Walhamdulillah ikhwani Allah SWT, kita berharap bahwa puasa kita puasa yang terbaik. Kita berharap bahwa di sisa umur kita terus diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan selamat kepada Masjid Baitur Rahman, bukan masjid-masjid yang lain, sudah menjadi media terbaik untuk umat ini untuk mampu beribadah dengan tenang, dengan nyaman, dengan indah, dengan sebagaimana mestinya. Ramadan yang ideal, ketika kita masuk kita lihat banyak orang baca Quran, pengurus masjid dapat pahala. Ketika ada yang datang berbuka, kemudian banyak memberikan sumbangan, dialihkan lagi kepada jamaah, itu akan mendapatkan pahala. Ketika ada orang yang, woi Pak Haji, hati kita di masjid, kita nih hati-hati jaga lisan, itu pengurus mendapatkan pahala. Maka kami ucapkan hani'an lakum lana walakum, selamat untuk kita semua. Ketika kita sudah masuki Ramadan, maka kita sudah siap. Terus ketika kita masuk Ramadan, kita mengarahkan ke rumah-rumah Allah. Ketika kita masuk Ramadan, maka kita isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka hani'an lana walakum, selamat untuk kita semua. Kita berharap bahwa Ramadan kita menjadi asbab ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Selain dirindukan surga, tentunya kita berharap dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai akhirnya, pada akhirnya kelak kita dijadikan pribadi yang fitri, menjadi pribadi yang bersih. Kembali karakter kita menjadi karakter anak-anak yang polos, yang baik, yang tak ada dendam, yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan simpati dan empati. Dengan berkah kita meniatkan semuanya lillahi ta'ala, kita mendapatkan kebaikan Ramadan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah habis waktu? Belum? Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan pada aspek hilal. Ini hikayat orang tentang hilal Ramadan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, bicara tentang hilal, maka hilal ini kan bulan sabit, ditandai awalnya Ramadan atau bulan-bulan yang lain itu dengan ru'yatul hilal. Nah, menariknya beliau menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal, dan berbukalah kalian Idul Fitri gara-gara melihat hilal. Mengapa di Indonesia kita adakan ru'yat dulu? Karena memang menjalankan sunnah Rasulullah ketika beliau menyatakan sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihat hilal. Ru'yah bukan ruqyah. Ru'yah artinya kita mencari, melihat. Nah, di dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa dalam satu negara, kalau satu negara itu misalnya dari Sabang sampai Merauke, ada 33 titik, di setiap titik itu di satu provinsi ada satu titik, orang akan mencari ru'yatul hilalnya. Dari barat sampai ke timur ternyata tidak ada yang melihat, cuma satu. Kemudian yang satu ini kemudian berani bersumpah, disumpah kepada qadhi, kepada pengurus, maka seluruh negara wajib berpuasa. Satu negara kemudian tak melihat semua, maka kita sempurnakan Sya'ban jadi 30 hari. Itu satu. Nah, yang satu saat Bapak dan Ibu, kemudian ternyata satu negara itu tidak ada yang melihat hilal. Kemudian malamnya itu ada orang saleh bermimpi. Ustaz, aja kata Pak Haji atau Pak Qadhi, wahai Pak Hakim, saya didatangi oleh Rasulullah. Kapan? Bahwa puasa itu besok, kata Rasul. Maka kemudian kata beliau, "Woi, kita ni belum masuk puasa. Lusa, ngapa? Karena tak jelas. Nabi dewek ngomong ke aku datang." Lo maksudnya mana?
kau dimimpi, sementara aku menyatakan 1 Ramadan dengan hadis Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30, bahwa kalau kalian tak melihat hilal itu maka sempurnakan Sya'ban itu jadi 30 hari. Kau ngaku bahwa kau melihat Rasulullah bertemu bahwa menyatakan besok 1 Ramadan, itu cuma mimpi, sementara dalam kaidah Islam dinyatakan hadis Rasulullah sudah jelas, kalau kalian tak melihat hilal maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30. Ini Rasul yang ngomong berdasarkan hadis yang nyata, saksinya banyak, maka akhirnya tetap bahwa kemudian Sya'bannya dijadikan 30 hari. Artinya apa ikhwan? Bahwa siapa yang tak ingin mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Semuanya sangat ingin. Tapi di dalam Islam, dalam perkara hilal, maka Rasulullah dengan sendiri menyatakan liru iyatihi, bukan karena bertemu Rasul lewat tidurnya, tapi karena kalian melihat hilal dengan kasat mata kalian. Maka ketika kaidah ini kalian dapatkan melihat dengan mata kepala atau dengan alat kalian menemukan hilal, melihat hilal, maka wajib berpuasa. Ternyata kemudian ketutup awan, terus kamu kata kamu mimpi ketemu Rasulullah, mimpinya bagus, tapi kemudian kalau ini dijadikan dasar untuk dilakukan seluruh umat di satu negara ini, maka ini tidak pas. Akhirnya disempurnakan Sya'ban 30 hari. Ya ikhwan dimuliakan Allah SWT. Jadi kita bersyukur kita sebagai rakyat, satu Pak, ambil kesimpulan, dan satu yang harus disyukuri, kita rakyat awam ini pasti lepas dari masalah di akhirat. Amin Allahumma amin. Ngapo? Karena ketika kita sami'na wa ata'na kepada pemerintah, kita lepas dari beban tanggung jawab di depan Allah. Misalnya mana? Ada yang menyatakan maaf ya, kelompok ini menyatakan kami hari ini sudah hari raya. Pemerintah menyatakan belum, besok lusa kita baru hari raya misalnya. Tak baca, kita harus melok pemerintah. Ngapo? Kaget ketika kita ngapo kamu hari sekian itu kamu masih puasa padahal sudah saatnya berlebaran. Ya Allah, Pak pemerintah kami nggak tahu kemana itu. Nah baru pemerintahnya ditanya, kita sudah selesai. Paham maksud saya Pak? Bahwa jadi rakyat ini cukup sami'na wa ata'na, kita selamat. Sekalipun satu bangsa salah, ternyata hari itu mestinya 1 Syawal, kita sudah lebaran, ternyata masih puasa. Di mata syariat kita salah, tapi di mata Allah kita tidak salah. Karena kenapa? Karena kita sudah ikut keputusan pemerintah. Tinggal pemerintahnya dewe yang jawab Allah SWT. Kan lemah. Tapi kalau kita macak-macak, merasa punya alat dewe, merasa punya ilmu dewe, merasa punya hebat dewe, kemudian bagaimana? Ya silahkan kaget. Kalau benar dia kebenaran, kalau salah memang dari awal dia salah, tak sesuai dengan kaidah orang banyak. Jadi Bapak dan Ibu, jadi mana Ustaz orang yang dulu puasa? Wallahu a'lam, ku jawab. Tapi yang jelas aman kita meloilah pemerintah. Sudah jelas, kan pernah tahun kapan itu? Beberapa tahun yang lalu, lah banyak ibu ini masak opor, rendang segala macam. Dikira besoknya sudah lebaran, ternyata masih puasa. Banyak yang basi. Insya Allah yang basi itu digantikan Allah dengan makanan surga. Tidak usah berutuk-berutuk gara-gara ayam sih kok. Sementara Allah sudah banyak ngunjuk kebaikan kepada kita, tidak pernah Allah berutuk-berutuk. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, sebagai apa? Sebagai kebaikan bagi kita, bahwa rakyat selama dia sami'na wa ata'na kepada pemerintah, bagaimanapun kondisinya, maka mereka akan terselamatkan. Yang penting sami'na wa ata'na, bukan sambil nyala-nyala ke pemerintah ini dasar LO nih kan, katanya segala macam. Nah berarti itu namanya lah ngumpat. Hati-hati ikhwan, pengumpat pemerintah itu ada pasalnya dalam Al-Quran. Jadi takutnya jadi bugot. Ya sudahlah, pokoknya sami'na wa ata'na, apapun yang terjadi kita akan selamat. Tinggal kita silahkan kepada beliau-beliau yang hebat itu untuk berhadapan dengan Allah pada hal-hal seperti ini. Misalnya ngapo Ramadan dijadikan sekian, ngapo Syawal jadi sekian, itu sudah bukan urusan itu urusan kemenak baik itu, ya. Makanya yang kemenak ini siap-siapkan menunjuk kejawaban kepada Allah SWT. Ini tentang hilal ikhwan dimuliakan Allah. Kemudian tentang tilawatul Quran di bulan Ramadan. Tilawatul Quran di bulan Ramadan, menghatamkan Quran, sering saya ceritakan bahwa para ulama kalau sudah Sya'ban mereka tutup buku. Ngapo? Sekarang mereka buka Quran.
Apakah sebelum Ramadan mereka tidak buka Quran? Itu kan istilahnya baik bro. Bahwa ketika sebelum masuk Ramadan, mereka ada yang hatam sebulan sekali, ada yang hatam seminggu sekali. Ketika Ramadan hatamnya itu 2 kali lipat dari kebiasaan di luar Ramadan. Imam Syafi'i kalau di dalam Ramadan sehari baca hatam 2 kali Quran. Ada ulama menghatamkan 3 hari sekali. Ada ulama yang menghatamkan Quran dari tarawih sampai ke witir hatam. Dan ini dilakukan oleh saudara-saudara kita jamaah tabligh di Temburu sana. Masya Allah, ya, luar biasa. Baitur Rahman yang ngado ke, insya Allah itu. Insya Allah yang ngado imam baik makmumnya belari. Ya, tekepor. Kalau dak pakai kursi be katanya. Kalau dak melok dari online. Ya khwan dimulakan Allah. Jadi bapak-bapak, kisah-kisah seperti ini untuk mengingatkan saya dan kita. Kadang kita ini kan ini Pak, merasa melihat kesolehan kita dewek, ya Allah, dalam hati kita inilah senang dia dengan amal soleh kita. Padahal kalau nyengok cerita kawan yang setiap malam hatam dari tarawih sampai ke witir, kita menciut dewek. Ngapo? Berarti tidak pacak dan jadi sombong Pak. Apalagi sombong gara-gara amal soleh. Haram nian kita sombong gara-gara amal soleh. Banyak-banyak berkacau. Nah hikayat ini disampaikan supaya menjadi pembanding. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, jannah bi ghairi hisab ya Allah. Pengen masuk surga tanpa dihisab. Tapi lewat kencelengan tak tahu weh. lewat. Nah masuk surga jannatul firdaus benar Nabi ini. Ada santun anak yatim, ada banyak gawe segala macam lewat. Ada, ayo kita salat tarawih di situ 20, di sini 8. Aku ni agak-agak melok yang ini misalnya. Nyari kesempatan di mana yang banyak itu terlewatkan, tapi doanya itu masya Allah ideal, idealis doanya. Pengen bersama Nabi, ibu-ibunya pengen bersama Siti Fatimah, pengen bersama Sayyidina Abu Bakar, pengen kapling yang paling atas di surga. Tapi Ramadan ajak-ajakan, woi kau nih, aku nih sakit emak bro, katanya mensakit itu enggak apa-apa. Ustaz kemarin ngomong itu, banyak alasan. Nah ikhwan dimuliakan Allah, maka dengan kisah seperti ini kita berharap semangat kita terpompa lagi, bahwa orang-orang terdahulu betul-betul maksimalkan Ramadan mereka, dan berharap bahwa kita Ramadan kita dijadikan Ramadan maksimal insyaallah. Hadanallahu ikum ajma'in. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa, berharap kepada Allah semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأولادنا من النار أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.